Good morning, students. In today's class, we will study the next problem. Okay, that is, I've taken a question paper problem that is from midterm question paper, 2018 question paper, midterm question paper I have taken. Okay, let us see how we can solve that particular problem. Journalize the following transactions and post them into ledger accounts. So they have told you to prepare the journal entries as well as the ledger posting. See the transactions here. January 1, on January 1, 2017, business started with cash. So they have started business with cash. Okay, initial stage. That's next one, goods purchased for cash. So they have purchased goods for cash. So purchase account debited to cash account. Next, they have purchased furniture. So they have mentioned purchased furniture itself. ಏನು ಮತ್ತೆ ಹೆಸರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ it is treated as a cash transaction. So furniture comes into the business. So furniture account debited to cash account. Next, January 20, goods sold to Rupali. So Rupaliga goods ಗಳನ್ನ sell ಮಾಡತಾರೆ. So Rupali will be the receiver. The business, what the business is doing, it is selling. So that is why. So for selling, we maintain sales account. So Rupali account debited to sales account. Next, 25th, Rupali returned goods. So Rupali has returned the goods to us. So that means whatever we have sold, okay, that is getting returned back because of some deficiency or defective things. Okay, so that is why Rupali is returning the goods to us. So we are receiving, whenever we are selling and we are receiving it back, when the person is returning the goods to us, so we maintain a particular account that is called sales return account. So whatever the person who is returning the goods to us back, okay, so that itself we consider it as a sales return. So it is into that account, sales returns account will be debited. So that will be the receiving particular returned goods. Okay, who is sending that? Rupali is sending. So Rupali is the giver. Okay, so Rupali will be the giver, and we are receiving the returned goods. Okay, so that account will be sales return account. Okay, see the next one, drew cash for personal use. So the owner has withdrawn cash for his personal use. So for whatever the owner he withdraws, either his cash or else goods, so we mention it as a drawing. So drawings in the create ಮಾಡ್ತೇವೆ. So drawings account debited to cash account ಅಂತ mention ಮಾಡ್ತೇವೆ. So these are all journal entries you just need to pass. Along with that, you need to post the ledger entries. Okay, so first ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. First date is the January 1. Okay, so 1/1/2017, 1/1/2017. Business started with cash. What comes into the business? Cash comes into the business in the form of starting ಏನಾದ್ರು business ಗೆ ರೊಕ್ಕ ತಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ತೈತೆ ರೊಕ್ಕ? ಓನರ್ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಓನರ್ ಇಂದ ರೊಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು? To capital account. To capital account. Okay, so to capital account, I will just mention the narration of here. So that is business started with cash. Business started with cash. Business started with cash. Okay, so business started with cash. Okay, so that is the narration of that particular transaction. Okay, so just write the mention the amount here. That is 1,20,000. 1,20,000. 1,20,000. 1,20,000. 1,20,000. I mentioned the amount. See the next transaction. Goods purchased for cash. What comes into the business? Goods comes. So whatever you purchase, you maintain an account called as purchase account, right? So purchases account. So date is 4/1/2017. Okay, so that is purchases account debited to. Okay, so purchase goods for cash, right? So you have purchased the goods and you have given the cash. So what goes out of the business? That is cash goes out of the business. So cash account. So purchase account debited to cash account. Okay, so we'll mention that particular narration here. So that is goods purchased for cash. Goods purchased for cash. Purchased for cash. Goods purchased for cash. Okay, you just need to mention that amount here. That is 20,000. I will write the 20,000 here itself. 20,000
20,000. Okay, see the next transaction. See the next transaction on January 10. Okay, so January 10, 1, 2000, January 1, January 10, 2017. Purchase furniture. So they have said purchase furniture. Furniture comes into the business. What we will be giving after purchasing the furniture? Obviously, you will be giving the cash, right? So furniture account debited to cash account. What comes into the business? Furniture comes into the business. What you will be giving for that furniture? You will be giving the cash and you will be getting the furniture. So to cash account. So narration bariri ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ narration ಏನಿದೆ purchase furniture you can write your narration here. Okay, so amount ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ 30,000. so ಆ 30,000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಹಚ್ಬಿಡಿ 30,000. Okay, so furniture entry ಮುಗೀತು. next entry ಏನು ನೋಡಿ January 20, goods sold to Rupali. ರೂಪಾಲಿಗೆ goods ಗಳನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. sold goods to Rupali. So who will be receiving the goods? Rupali will be receiving the goods. Rupali receive ಮಾಡ್ಕೊತಾಳ. Rupali's account debited to ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ sold ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್? ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. so to sales account. So what is the date of that particular transaction? That's 20/1/2017. Okay, Rupali account debited to sales account. ರೂಪಾಲಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿನ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10,000 ಇದೆ. I just need to mention that 10,000 here. So 10,000. Okay, so narration ಬರೀರಿ. ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ? goods sold to Rupali. Rupali anta ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. So that is why it is a credit transaction. You just need to mention this. If you have sold the goods for cash, the transaction will be, the journal entry will be cash account debited to sales account. They have mentioned the goods have been sold to Rupali. That's it. They are not neither mentioned for cash, neither mentioned for credit. They have not mentioned anything. They have given the name. That itself is a credit transaction. So you just need to mention here goods sold to Rupali on credit. Goods sold to Rupali on credit. Okay, we just need to mention that particular thing. Okay, ಉದ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. Okay, see the next entry. Rupali returned goods rupees 500. So Rupali has returned the goods to us. Okay, ನಾವು ಹೊಳ್ಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾರಿದ್ದನ್ನ ಹೊಳ್ಳೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ನಾವೇನಾದ್ರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಹೊಳ್ಳೆ ಅವ್ರು ಏನಾರು ನಮಗೆ ಹೊಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಹೊಳ್ಳೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕೌಂಟ್ debited to because we are receiving the goods which is returned by Rupali. Okay, yaar kalchiddu? Rupali kalchidda. We'll write that to Rupali. Rupali is the giver. Rupali. Okay, so to Rupali account I will write here. So what is the amount? 500. I will mention 500. Yes. Okay, so write the narration here. That is date is 25. Okay, 25/1/2017. Okay, returned goods from Rupali. ಅಥವಾ ರೂಪಾಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದೇ ರೂಪಾಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅದೇ ನರೇಷನ್ ಬರೀಬಹುದು. ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಕ್ಚುಲಿ. Okay, you just need to write here Rupali returned goods. You can write like that also. Okay, as per your convenience. Rupali returned goods. Rupali returned goods. Okay, so see the next transaction. See the next last transaction. That is drew cash for personal use. Owner ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೊಕ್ಕ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? We call it as a drawing.
ಐದರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅರ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿ, ಐದರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅರ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾರು ರೊಕ್ಕ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು cash account. So whatever the transactions it is, so it is either from the cash or else from the by the check. Okay, if check is there, you just need to mention it as a bank. If they have not mentioned anything, then it is a cash transaction. Okay, so just mention that date here, 31st 1 2017, drawings account debited to cash account, I will mention the amount here, that is 10,000. Okay, so just need to mention here the narration here. Narration mention madri estagutte, drew cash for personal use. Drew cash for personal use. For personal use. Personal use ಗೆ cash withdraw agide anta ನಾವು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. Okay, so ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ you have to make a total here. So one total ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ total. Okay, so what will be the total here? Just see here, 1,20,000 plus 20,000 plus 30,000, 1,70,000, 1,70,000 plus 10,000, 1,80,000, 1,90,000, 1,90,500, 1,90,500. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1,20,000 plus 20, 1,40,000, 1,40,000 plus 30, 1,70,000, 1,70,000 plus 10, 1,80,000, 1,80,000 plus 10, 1,90,000, 1,90,500, 1,90,500, 1,90,500. Okay, so ಆ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತಿ, ಯಾವ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಫರ್ನಿಚರ್. ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಲ್ಲಾರು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. 4ನೇ ಅಕೌಂಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್. 5ನೇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಹಾಕಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಪಾಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಅಕೌಂಟ್ ರೂಪಾಲಿ. 6th ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೆಯಾ? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕು 6. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೆಯಾ ಮ್ಯಾಗ? ಇಲ್ಲ. 7th ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. 8th ರೂಪಾಲಿ ಇದೆ, ಸೊ ರೂಪಾಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ ಮೇಲೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ 8 ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 8 ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕತ್ತೀರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಬಿಟ್ ಐತಿ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನೈತಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐತಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. Okay, so what is the value? That is 1,20,000. 1,20,000 I will record here. 1,20,000. So date yesterday 1/1/2017. 1/1/2017. Okay, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಯಾಶ್. ಹೌದಾ? ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಿದೆ? ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ, ಅದೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಿದೆ? 4/1/2017, that is purchases. By purchases. Okay, so by purchases yesterday 20,000. I will write here 20,000. Okay, so that ends your transaction here. See the next entry, furniture account debited to cash account. So cash opposite ಏನಿದೆ? ಫರ್ನಿಚರ್ ಇದೆ, ಅದೇನಾಗಿದೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಐತಿ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬೈ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅದು 30,000 ಇದೆ, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅದು
10/1/2017. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನೈತಿ? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಐತಿ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗೈತಿ? ಡೆಬಿಟ್ ಐತಿ. ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, by drawing date 31st January, that is 10,000. Write here 10,000. Okay, so cash account ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳ ಮುಗಿದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅದ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಟೋಟಲ್ ಹಿಯರ್. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಬಂದಿರತೈತಿ ಆ ಟೋಟಲ್ ನ ಎರಡು ಕಡೆ ಹಚ್ಕೋತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ 30, 20, 30, 10, ಇಲ್ಲೇ 50, 60,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್ 1,20,000. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಐತಿ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಐತಿ. ಈ ಟೋಟಲ್ ನ ಎರಡು ಕಡೆ ಹಚ್ಕೋತೇವೆ. 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000. ಸೊ 1,20,000 ಒಳಗ ಇವನಷ್ಟು ಕಳೀರಿ. ಎಷ್ಟ? 20,000, 30,000, 10,000 ಕಳೀರಿ. 60,000 ಕಳೀರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟೋಟಲ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ದಟ್ ಇಸ್ 60,000 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು? ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್, C/D ಅಂತ ಬರೆದು ಡೇಟ್ ಆ ತಿಂಗಳ ಎಂಡ್ ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ 31 January 2017. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್. ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ 60,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ಡೇಟ್ 1st February 2017, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. See the next entry, next account which we have to prepare. So next account ಯಾವುದು? Capital account. Okay, so capital account, ಅದನ್ನ write here, capital account, debit, credit. Okay, ನೀವು ಅದನ್ನ ಡೇಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹಾಕ್ರಿ. ಓಕೆ, ನಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾ ತಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕತ್ತೀರಿ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೈತಿ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಾಕತ್ತೀರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕತ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನೈತಿ? ಕ್ಯಾಶ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗೈತಿ? ಡೆಬಿಟ್ ಐತಿ. ಅದೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೈ cash account, date is 1/1/2017. so that is, what is the amount of capital here? That is 1,20,000. 1,20,000. okay, so cash capital opposite the cash ಐತಿ, ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗೈತಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು? 1,20,000 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಈ ಕಡೆನೇ ಇದೆ. 1,20,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಕಡೆ ಹಚ್ಕೊಂಡೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ 1,20,000 ಬರ್ತೈತಿ. ಆ 1,20,000 ಅನ್ನ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀತೇವೆ. ಸೊ 31st January 2017 ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 1/2/2017 ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್. That is 1,20,000. 1,20,000. So that is the capital account. So capital account ಹಾಕಿದ್ವಿ ನಾವು. ಏನು ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂಡ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ. ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಐತಿ? ಥರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐತಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು.
ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಡೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಫೋಲಿಯೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಲಮ್ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋರಿ, ನೀವು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೋರಿ, ನಾ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐತಿ, ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ 4/1/2017. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 20,000. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು, 20,000 ಹಚ್ಚಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲರ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂತಿದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೆಯಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. 20,000 difference is 20,000 only. Buy balance carried down, date is 31st January 2017. Okay, so to balance brought down, that is 20,000 is the reference amount. 20,000 only we will write here, that is 1 February 2017. 1st February 2017. ಸೊ ಆ ತಿಂಗಳದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಅದು ಒಂದ ಐತಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂದ ಎಂಟ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಫೋರ್ತ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಅಪೋಸಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಅದೇನಾಗಿದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟು, 10/1/2017. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫರ್ನಿಚರ್, 30,000. ಆ 30,000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ. ಮತ್ತೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂತಿದೆಯಾ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. 30,000 buy balance carried down 30,000. okay, date 31st January 2017. ಇಲ್ಲ to balance brought down ಅಂತ ಬರೀರಿ. to balance brought down 30,000. date 1st February 2017. 1st February 2017. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋದಿದೆ? 4 ಅಕೌಂಟ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋದಿದೆ? 5, 6, 7, 8. ಇನ್ನ 4 ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋದೈತಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಸೊ 4th ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ರೂಪಾಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ I'll write here ರೂಪಾಲಿ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೂಪಾಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ರೂಪಾಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 20/1/2017. ಸೊ 10,000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ 10,000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಚ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ರೂಪಾಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಏನು, ರೂಪಾಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇದೆ. ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತೈತಿ ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕೌಂಟ್. I will write here sales return account. Date is
25/1/2017. Okay, so just write the amount here, 500. So just need to write here 500. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆಲ್ಲರೂ ರೂಪಾಲಿ ಅಂತಿದೆಯಾ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರ್ತೈತ್ರಿ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ ಟೋಟಲ್ ನ ಎರಡು ಕಡೆ ಹಚ್ಬೇಕು. 10,000 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 10,500 ಹೋದ್ರೆ 9,500 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀತೇವೆ? ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ carried down. So data 31st January 2017. Okay, so ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಗೆ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ brought down, that is 9,500. So data 1 February 2017. Okay, so that is the regarding the Rupali account. So next account ಯಾವ್ದು ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ? Okay, so next account that is Rupali account ಆಯ್ತು. Sixth account sales account ಹಾಕ್ಬೇಕು. So right here sales account, debit, credit. Okay, so data particulars, journal folio amount ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ರಿ, ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕತ್ತೀರಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನೈತಿ? ರೂಪಾಲಿ ಐತಿ. ಸೊ ರೂಪಾಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ ರೂಪಾಲಿ ಅಕೌಂಟ್, ಡೆಬಿಟ್ ಐತಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 10,000. ಸೊ 10,000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 21/2017. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆಲ್ಲರ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತಿದೆಯಾ? ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಿದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಕಡೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10,000. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 10,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್, 10,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಡೇಟ್ 31st January 2017. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಿಗೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 1 February 2017. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ brought down, that is 10,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 5th ಆಯ್ತು, 6th ಆಯ್ತು, 7th ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದು? ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಬಿಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್. ನೀವು ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೇಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕತ್ತೀರಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ್ದೈತಿ? ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ರೂಪಾಲಿ ಐತಿ. ಅದೇನಾಗೈತಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐತಿ. ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಟು ರೂಪಾಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 500. ಸೊ 500 ಇಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೇಟ್ ಇಸ್ 25/1/2017. ಮತ್ತೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಕಿದೆಲ್ಲರ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಸೊ 500 ಅದೇ ಟೋಟಲ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ರಿ. 500 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 500. ಸೊ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ 31st January 2017. By balance carried down. Next, to balance brought down
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 1 February 2017. Okay, so 500. Okay, next account, last account ಯಾವ್ದು ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ? 8th account. So 8th account, that is drawings. So drawings account, debit, credit. Okay, ನೀವು ಡೇಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅದು ಹಾಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನೈತಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಐತಿ. ಅದೇನಾಗೈತಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐತಿ. ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10,000. ಆ 10,000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡೇಟ್ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ ನಾವು, ಡೇಟ್ 31st January 2017. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ತಿಂಗಳದಾಗ ಮತ್ತೆಲ್ಲರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದೈತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎರಡು ಕಡೆ ಹಚ್ತೇನೆ, 10,000. ಓಕೆ, ಸೊ 10,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 10,000 only. ಸೊ by balance carried down, date 31st January 2017. ಅದೇ ಎಂಡಿಂಗ್ ಡೇಟ್, ಮಂತ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ brought down 10,000. So ಎಷ್ಟು ಡೇಟ್ ಇದೆ? 1 February 2017. Okay, so this is the 8 accounts we have prepared here until here. Okay, so ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನಂತರ ಲೆಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಕೀನಾಗೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೇರ್ಫುಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಲೆಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.